الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب محمد الأقاص صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركة علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل بنا في منزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا في منزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا في منزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. يا الله بها، يا الله بها، يا كريم، يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا كريم، يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم، يا الله، يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه وذريته، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادته بالحكم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلمنا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن الأنفاس، ثم إلى روح الشيخ بن عبد الله بارس وزورهم وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصله شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعلانية أن الله إنه ولبنا مع التقى والهدى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنات ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أرضيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع دعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah Nabi Muhammad ila arwahi abahi wa akhwani min al-anbiya sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi ajma'in summa ila arwahi alikulin wa sahabahu wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bismillin summa ila arwahi arba'atil aimatil mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal quraibisin wal quraibisin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bismillin khususan musani fi hadal kitab usul furu'ihim anna Allah ta'ala taghasham birahmatihi yani barakati masriman wa rahim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil sunnati an-nabi khairan wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an itulah Nabi Allah dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Maka etikat yang demikian itu kufur. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Yakni tiada juga Muhammad itu melainkan nabi pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keyakinan orang-orang Rafidiyah yang mana mereka sebagian mereka, bukan seluruhnya tapi sebagian mereka meyakini bahwasanya nabi yang sebenarnya itu adalah Sayyidina Ali. Adapun malaikat Jibril alaihi salam, beliau salah sampaikan yang semestinya kepada Sayyidina Ali ternyata disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas adalah i'tikad yang membawa kepada kekufuran. Karena sudah disepakati bahwasanya baginda Rasulullah lah nabi akhir zaman. Baginda Rasulullah lah merupakan dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau.
Adapun Sayyidina Ali maka seluruhnya sepakat bahwasanya beliau bukanlah seorang nabi. Ketika mereka meyakini kenabian Sayyidina Ali yang disepakati oleh para kaum muslimin bahwa beliau bukanlah seorang nabi, maka mereka adalah orang-orang yang terjatuh di dalam kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini mirip dengan keyakinan orang-orang Yahudi, yang mana dalam beberapa tafsir itu dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman akan dipegang oleh salah satu daripada mereka. Jadi kenabian akhir zaman akan diturunkan kepada salah satu daripada mereka. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi hijrah ke Yathrib yang kemudian disebut Madinah, dan juga hijrah ke Khaybar, yang mana mereka melihat dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman akan hijrah pada suatu tempat yang di situ dipenuhi oleh bukit-bukit yang berbatu-batu dan juga dipenuhi oleh pohon-pohon korma yang tumbuh subur di sana. Dan pohon kormanya itu adalah pohon korma yang terbaik, pohon korma yang kualitas nomor 1, yang kalau orang kita menyebut korma ajwa. Jadi ajwah. Nah itu korma ajwah itu kata baginda Rasulullah yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan lain-lain, punya khasiat, punya faidah. Apa faidah atau khasiatnya? Yaitu menolak sihir. Siapa yang memakan korma ajwah 7 biji setiap pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya daripada sihir. Pernah ada ilmuwan meneliti apa pengaruhnya pada tubuh manusia korma ajwah 7 biji dimakan pada pagi hari. Nah, ternyata dengan kecanggihan teknologi mereka bisa mendeteksi perbedaan antara orang yang makan korma ajwah 7 biji dengan yang tidak makan korma tersebut. Apa perbedaannya? Nampak semacam aura berwarna biru pada orang-orang yang memakan korma ajwah 7 biji. Nah, jadi kemungkinan besar kata ilmuwan, aura yang berwarna biru itulah yang dibenci oleh setan, yang dibenci oleh jin. Karena sihir itu adalah perbuatan setan dan jin. Sihir itu adalah dengan perantara mereka. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan sihir terhadap orang lain, maka yang menyampaikan sihirnya itu adalah jin ataupun setan. Nah, ternyata setan atau jin ini mereka takut dengan aura yang berwarna biru yang dihasilkan oleh memakan korma 7 biji setiap pagi. Nah, jadi ini diantara istimewaan korma ajwah. Dan ini ada di daerah Madinah dan juga daerah Khaybar pada waktu itu. Nah, tidak terlalu jauh lah dari Madinah. Jadi orang-orang Yahudi membaca di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman akan hijrah ke sana, akan hidup di sana dan juga akan wafat di sana, maka mereka pun berusaha untuk ya istilahnya untuk supaya apa? Supaya Nabi akhir zaman jatuh ke tangan mereka, jatuh ke kalangan mereka sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu hijrah. Nah, jadi hijrah supaya jatuh ke tangan mereka, kenabian akhir zaman. Mereka hijrah, tapi tidak banyak yang hijrah ke Yathrib dan ke Khaybar, tidak banyak. Tapi karena ada beberapa leluhur mereka yang hijrah, nah lalu akhirnya punya anak, punya cucu itu leluhur, sampai akhirnya menjadi beberapa suku Yahudi. Jadi sampai akhirnya menjadi beberapa suku Yahudi, nah seperti Bani Quraisyah, Bani Mustalik dan lain-lain, itu adalah beberapa suku Yahudi yang berdiam di sekitar Madinah ataupun di sekitar Khaybar. Ternyata betul apa yang dihabarkan oleh kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman akan hijrah ke sana. Itu 100% betul. Tapi motif mereka hijrah tiada lain dan tiada bukan adalah supaya kenabian akhir zaman jatuh ke tengah-tengah mereka. Ternyata kenabian akhir zaman bukan jatuh ke tengah-tengah mereka, melainkan jatuh kepada bangsa Arab, jatuh kepada suku Quraisy,
yaitu suku yang paling mulia sebagaimana yang datang dari beberapa hadis yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya suku yang paling mulia di muka bumi ini adalah suku Quraisy, yang dari suku itu Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim, yang dari Bani Hashim itu Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyandang kenabian akhir zaman. Melihat kenyataan bahwasanya kenabian akhir zaman jatuh kepada baginda Rasulullah, seorang yang berasal dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, mereka pun murka. Mereka pun tidak pun menuduh malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Yang semestinya kepada salah seorang dari mereka, yaitu dari orang-orang Yahudi, ternyata Jibril berkhianat karena dari suku Quraisy. Nah, ini kurang lebih seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Ya jelas hubungan antara Rafidiyah atau Syiah ini dengan Yahudi sangatlah erat. Seperti yang digambarkan kemarin, mayoritas ahli sejarah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya bibit-bibit daripada Rafidiyah atau Syiah itu berasal dari seorang pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Sehingga dia pun memasukkan ajaran-ajaran Yahudi ke dalam otak-otak pengikut-pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, jadi inilah benang merah antara Syiah atau Rafidiyah dengan Yahudi. Nah kemudian mungkin yang sering menjadi pertanyaan, kenapa justru orang-orang Iran yang banyak menjadi Syiah, yang menganut mazhab Syiah? Kan pada perkembangannya demikian, bukan orang-orang Arab. Nah perlu diketahui yang pertama bahwasanya di daerah Iran itu pun, di daerah Persia itu pun banyak orang-orang Yahudi, maksudnya keturunan Yahudi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu sangat jelas, maksudnya Dajjal keluar dari Asfihan, yakhrujud Dajjal min bi ardin fil masyriq yuqalu laha Asfihan. Nah seperti itu. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itulah hadisnya. Artinya Dajjal itu akan keluar di satu negeri, di satu tanah yang disebut dengan Asfihan. Nah kemudian lagi ada lagi riwayat, kalau tidak salah yatba'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfihan, akan mengikuti Dajjal, yang artinya akan menjadi pengikut utama atau pasukan utama daripada Dajjal, itu adalah 70.000 daripada orang-orang Yahudi yang ada di Asfihan. Nah ternyata di Asfihan itu sendiri ada satu kampung yang dalam bahasa Arabnya dinamakan Yahudiyah, kampung orang-orang Yahudi. Nah Asfihan itu di mana letaknya? Asfihan itu tiada lain dan tiada bukan di Iran. Jadi itu sudah jelas, tidak ada keraguan lagi bahwasanya Dajjal itu akan muncul dari Iran. Nah kemudian ada memang satu riwayat yang mengatakan Dajjal akan muncul di Khurasan. Cuma sama ada di Khurasan ataupun di Asfihan, sebenarnya intinya tidak berbeda. Intinya adalah Dajjal akan keluar dari Iran. Kenapa? Karena Khurasan itu pun termasuk daripada provinsi yang secara geografis dan secara pemerintahan masih wilayah Iran, sekalipun dia berbatasan dengan daerah-daerah yang Tantan itu, berbatasan dengan misalnya daerah India, kurang lebih seperti itu, berbatasan dengan daerah India Barat, daerah yang Tantan, Afghanistan, kan itu dekat, atau Kazakhstan, Turkmenistan dan sebagainya. Nah daerah-daerah Tantan itu dulu adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia. Nah kemudian kekuasaan Persia semakin mengecil sampai sekarang ya Persia itu disebut dengan Iran. Nah itu bahasa modernnya. Jadi sampai sekarang itu Khurasan masuk wilayah Iran. Sekalipun ada riwayat yang mengatakan Khurasan yang merupakan tempat munculnya Dajjal, tapi itu tidaklah bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya Dajjal akan keluar dari Asfihan,
Kenapa sebab? Karena kedua-duanya merupakan daerah jiran. Jadi ini supaya jelas. Itu yang pertama. Jadi di Iran itu ada satu kampung yang disebut Yahudiyah dalam bahasa Arabnya. Itu di Iran. Jadi itu ada satu kampung yang bernama Yahudiyah di Asfihan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada sisi historis atau sejarahnya. Apa itu sisi historis atau sejarahnya? Yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau punya istri yang menurut beliau ini adalah putra daripada Sayyidina Husain. Nah, ibunya siapa? Ibu daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin itu putri Raja Persia terakhir. Nah, putri Raja Persia terakhir yang mana orang-orang Arab menyebutnya Sulafah. Cuma nama aslinya itu lupa siapa nama aslinya, nama asli daripada putri terakhir, putri Raja Persia yang terakhir itu. Cuma di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dipanggil dengan Sulafah. Nah, jadi Sulafah ini masuk agama Islam lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian menikah dengan Sayyidina Husain. Kemudian lahirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, nah lahirlah keturunan-keturunan beliau, anak beliau, cucu beliau, sampai 12 imam. Nah, kita break dulu sebentar karena ada adzan. Sayyidina Husain menikah dengan Sulafah yang merupakan putri Raja Persia terakhir, kemudian melahirkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian melahirkan anak, cucu dan seterusnya,
sampai kepada 12 yang disebut dengan imam 12, sampai kepada 12 orang lah, sampai kepada orang yang ke-12 maksudnya, sampai kepada orang yang ke-12. Nah, yang disebut dengan imam 12 oleh mereka. Nah, kemudian yang ke-12 itu mereka yakini sebagai Imam Mahdi. Nah, mereka yakini sebagai Imam Mahdi yang dalam keyakinan Iran, imam yang ke-12 ini bukannya meninggal tapi bersembunyi di satu goa yang ada di Irak. Ketika saatnya tiba, maka imam yang ke-12 ini akan muncul, itulah Imam Mahdi yang akan memerangi mereka yang membenci kepada keluarga Sayyidina Ali. Kurang lebih seperti itulah. Nah, adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Imam Mahdi itu dilahirkan belakangan, bukan termasuk muntazor, bukan termasuk sosok yang muntazor. Muntazor itu maksudnya yang dinanti-nanti, maksudnya yang dipanjangkan umurnya, sampai akhirnya saatnya tiba. Nah, bukan seperti itu. Kalau Nabi Isa ya memang termasuk dari muntazor yang dipanjangkan umurnya. Nah, termasuk Dajjal sendiri termasuk dari muntazor, yaitu makhluk yang dipanjangkan umurnya. Sama sebelumnya seperti iblis, nah itu adalah makhluk yang dipanjangkan umurnya, tidak akan mati kecuali mendekati kiamat. Nah, adapun Imam Mahdi itu akan lahir, bukan muntazor, bukan umurnya ditangguhkan, kematiannya ditangguhkan, bukan. Memang lahir di akhir zaman. Begitu beliau sampai umur 40 tahun atau dibaiat oleh beberapa ulama waktu itu, dan pembaiatannya di depan Ka'bah. Dan di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Imam Mahdi ini sebenarnya awal-awalnya beliau bukanlah orang yang dianggap istimewa. Cuma sebelum beliau dibaiat, Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu laduni kepada beliau sehingga seluruh ilmu yang dikuasai oleh orang-orang sebelumnya akhirnya sampai ke otak beliau, sampai ke hati beliau. Nah, sehingga waktu itu beliau pun punya kapasitas yang sangat memadai memimpin kaum muslimin. Bukan cuma memimpin zahirnya, tapi juga memimpin batinnya. Nah, itulah Imam Mahdi menurut versi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tujuan beliau itu dilahirkan, kemudian dibaiat, dijadikan pemimpin kaum muslimin, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memerangi Dajjal dan pasukan-pasukannya. Nah, cuma yang membunuh daripada itu Dajjal, maka tidak ada satupun yang sanggup. Bahkan Imam Mahdi pun tidak akan sanggup. Siapa yang sanggup? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itulah yang akan membunuh daripada Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terjadi di satu gerbang daripada satu kota lah kurang lebih, atau satu kawasan yang bernama Lud. Nah, kawasan Lud itu kawasan kecil saja, ada di daerah Palestina. Jadi kawasan Lud itu ada di daerah Palestina. Di situ masih berdiri kokoh, masih berdiri tegak gerbang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah. Di depan gerbang itulah Dajjal akan mati, akan binasa di tangan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi itu akan timbul untuk memerangi Dajjal. Nah, adapun orang-orang Rafidiyah justru mereka meyakini Imam Mahdi akan menuntut balas terhadap orang-orang yang memusuhi daripada keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan ada yang diantara mereka berkeyakinan Sayyidina Abu Bakar akan dibangkitkan lagi, Sayyidina Umar akan dibangkitkan lagi, Sayyidina Utsman akan dibangkitkan lagi, dan para sahabat yang lain akan dibangkitkan lagi. Untuk apa? Untuk merasakan penderitaan, yaitu pembalasan daripada Imam Mahdi. Nah, jadi para sahabat yang mereka mengkhianati
Sayyidina Ali lagi untuk merasakan derita dari apa? Daripada pembalasan Imam Mahdi. Naudzubillah, ini adalah dongeng yang sangat nyata. Karena memang keyakinan orang-orang Syiah ini dibangun atas dongeng-dongeng, atas berita-berita yang tidak pernah dibuktikan keabsahannya. Nah, sama sekali berita-berita yang tidak valid, berita yang jelas-jelas terindikasi atau nampak perinah bahwasanya itu adalah berita-berita yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, seperti misalnya berita tentang Ghadir Khum, memang ada beberapa riwayat yang berbicara tentang Ghadir Khum, yang intinya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kuntu maulah fa aliyun maulah." Barang siapa yang menganggap aku pemimpinnya, maka Alilah yang jua pemimpinnya. Nah, ini kan hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum ini terjadi ketika Haji Wada. Tapi setelah ditelusuri oleh para huffaz, para muhaddisin seperti Imam Abu Daud dan lain-lain, mereka sepakat bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang dari segi periwayatan memang cacat dan tidak bisa diambil sebagai dasar hukum, bahkan bisa dibilang itu mendekati maudhu. Kalaupun itu memang Rasulullah pernah bersabda yang demikian, maka bukan maksudnya secara mutlak Rasulullah SAW menunjuk Sayyidina Ali sebagai khalifah sesudah beliau wafat. Karena masih remang-remang tentang penafsirannya. Apakah yang dimaksud pemimpin ini pemimpin sesudah meninggal sidin, atau misalnya pemimpin di masa depan, atau bagaimana? Kan istilahnya nih, ini kalau di dalam istilah faidah fikih, perkara yang tatarroka ilaihal ihtimal, perkara yang membuka kemungkinan, artinya membuka kemungkinan-kemungkinan. Nah, setiap perkara yang membuka setiap hikayat, setiap cerita, setiap riwayat yang membuka kemungkinan-kemungkinan, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, hikayatul hal idza tatarraqa ilaihal ihtimal saqata min hal istidlal. Kan seperti itu faedah dalam fikih. Artinya untuk menjadikan hadis Ghadir Khum ini sebagai dalil atas pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah sesudah baginda Rasulullah, seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, ini tidaklah cukup, tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas di mata para ulama. Nah, hal ini dibuktikan dengan para sahabat sendiri, yang mana para sahabat sesudah baginda Rasulullah wafat, nah mereka memilih khalifah pengganti baginda Rasulullah SAW yang bertugas untuk memimpin seluruh kaum muslimin. Sebelum jasad baginda Rasulullah yang mulia dikuburkan sampai tertahan 3 hari. Kenapa demikian? Sebelumnya itu mereka bermusyawarah, mereka mencari kesepakatan di kalangan seluruh kaum muslimin, siapa yang menjadi pengganti daripada baginda Rasulullah dalam perkara dunia dan akhirat, dalam perkara menjadi pemimpin bagi seluruh kaum muslimin. Nah, mereka mendahulukan itu dulu, yaitu mencari pemimpin, karena tanpa pemimpin akan kocar-kacir nanti kaum muslimin. Dan mereka dengan yakin sekali tanpa ada ragu bahwasanya jasad baginda Rasulullah itu tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan busuk seperti jasad manusia-manusia yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka menunda pemakaman baginda Rasulullah sampai 3 malam. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan siapa khalifah sesudah beliau. Kenapa khalifah ini sangat penting sekali? Karena itu tadi, umat Islam kalau tidak ada pemimpin, maka mereka ibarat ayam, anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, akhirnya ini menjadi bahaya yang nyata bagi kelangsungan Islam dan kaum muslimin. Jadi hadis itu jelas tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali adalah khalifah baginda Rasulullah sesudah beliau wafat.
Dan juga mereka meyakini orang-orang Rafidiyah atau Syiah meyakini dengan sangat yakin 100% bahkan mungkin 1000% bahwasanya para sahabat itu berkhianat. Yang semestinya Sayyidina Ali yang naik sesudah baginda Rasulullah, ternyata apa? Ternyata para sahabat kata mereka bersekongkol. Sehingga yang naik bukan Sayyidina Ali tapi Sayyidina Abu Bakar. Sesudah Sayyidina Abu Bakar wafat, nah kata mereka para sahabat bersekongkol lagi. Sehingga yang naik bukannya Sayyidina Ali tapi Sayyidina Umar. Sudah Sayyidina Umar wafat, para sahabat bersekongkol lagi. Sehingga yang naik adalah Sayyidina Utsman. Sesudah Sayyidina Utsman wafat, barulah Sayyidina Ali naik. Tapi itu pun beliau diganggu oleh musuh-musuh Ahlul Bait kata mereka. Kan seperti itu. Jadi dari apa yang mereka yakini ini, yang sebenarnya adalah sejarah yang disimpangkan, sejarah yang dibelokkan, yang sebenarnya itu dibuat-buat saja, mereka menjadi benci kepada sahabat. Hanya beberapa sahabat saja yang dianggap loyalis Sayyidina Ali, yang mereka akui sebagai sahabat. Adapun yang lainnya, mereka katakan bahwasanya mereka telah murtad, ada ya kurang lebih seperti itulah. Atau misalnya yang paling moderat, ya mereka mengatakan bahwasanya sahabat telah melakukan kefasikan. Itu mungkin yang paling moderat. Karena di dalam Syiah itu sendiri macam-macam alirannya, bukan cuma satu aliran. Nah, ada aliran Syiah yang paling moderat, yang paling mendekati Ahlus Sunnah itu di Yaman. Nah, itu disebut dengan Syiah Zaidiyah. Yang mana Syiah Zaidiyah ini mereka bernisbat kepada Imam Zaid bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhum. Jadi mereka meyakini bahwa mereka itu meyakini bahwa imam mereka adalah Imam Zaid bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Sehingga mereka pun menamakan kelompok mereka dengan Zaidiyah. Atau yang belakangan disebut dengan Madhab Zaidi. Madhab Zaidi ini adalah madhab Syiah yang paling moderat. Nah sebenarnya untuk fikih mereka lebih mendekati kepada fikih madhab Hanafi sebenarnya. Adapun untuk teologi atau akidah, mereka lebih mendekati kepada madhab Mu'tazilah. Yang mana mereka meyakini bahwasanya perbuatan makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah itu keyakinan orang-orang Zaidiyah. Jadi intinya apa beda antara Syiah Zaidiyah dengan Syiah-Syiah yang kita kenal ini, khususnya Syiah-Syiah yang ada di Iran, Syiah-Syiah Isna Asyariyah, Syiah-Syiah yang memandang 12 imam. Yang mana 12 imam ini yang imam yang keempatnya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah dari yang mana Sayyidina Ali Zainal Abidin ini merupakan keturunan daripada Sulafah. Nah karena Sulafah ini istri Sayyidina Husain. Sedangkan Sulafah ini adalah orang Persia, putri Raja Persia terakhir. Nah sehingga orang-orang Iran merasa bekula, merasa berkeluarga, paham jangan lupa, merasa berkeluarga, merasa punya hubungan darah yang erat dengan imam yang 12. Nah sehingga akhirnya mereka pun menerima ajaran Syiah Isna Asyariyah dengan sangat terbuka. Mereka meyakini bahwa inilah agama Islam atau ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena di situ ada semacam fanatisme kesukuan lah, atau fanatisme kebangsaan. Karena masih dianggap bekula, istilahnya kan Sayyidina Ali Zainal Abidin, lalu mereka pun menerima ajaran Syiah Isna Asyariyah itu. Padahal sebenarnya baik itu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin dan seterusnya sama sekali tidak pernah mengajarkan apa yang mereka yakini. Sama sekali tidak pernah mengajarkan. Cuma mereka adalah orang-orang yang pandai membikin kedustaan. Ya istilahnya itu bubuhan pewaluhan lah kalau bahasa kitanya. Bubuhan pangaramput, ya kalau istilahnya nih bubuhan nang karam-karam. Nah maksud karam-karam nih karamput. Nah ini yang ketujuh mahayal-hayal, ketujuh mahayabang. Imbas sudah dihayal-hayal, imbas sudah mahayabang, ya kalau istilahnya nih, lalu disebarkan ke sana kemari. Nah itu adalah Syiah. Itu sebenarnya karakter daripada orang-orang Syiah. Ketujuh mahayabang, ketujuh mahayal. Nah disebarkan ke sana kemari oleh pengikut-pengikutnya yang fanatik diyakini sebagai kebenaran. Nah oleh karena itu ada salah seorang
tokoh Nazi, kan istilahnya siapa itu namanya lupa. Nah, tokoh Nazi ini dia waktu itu menjabat sebagai menteri propagandanya Hitler. Siapa itu namanya? Joseph Goebbels kalau tidak salah. Nah, Joseph Goebbels ini adalah bisa dibilang sebagai bapak ilmu propaganda dunia. Nah, karena dia punya andil yang besar untuk menaikkan Hitler, maksudnya menaikkan karisma Hitler. Dengan cara apa? Dengan cara dia menyebarkan kebohongan-kebohongan. Dengan cara dia menyebarkan ya istilahnya itu citra-citra positif lah. Dengan begitu lihainya, begitu atau cerdasnya, sampai-sampai orang-orang Jerman fanatik buta kepada si Hitler. Apa yang dikatakan oleh Hitler, kalau dia bilang A, pasti orang Jerman waktu itu akan mengikuti A. Kalau dia bilang B, pasti orang Jerman akan ikut B, dan seterusnya. Nah, ini ada propagandisnya, yang diantaranya adalah Joseph Goebbels, yang sangat disayangi oleh Hitler. Dialah yang mengatakan bahwasanya suatu kebohongan kalau disiarkan berulang-ulang, pada akhirnya akan menjadi kebenaran di mata masyarakat luas. Nah, ini jadi suatu kebohongan kalau disiarkan atau didengarkan secara berulang-ulang, pada akhirnya akan diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat luas. Nah, jadi sama saja, yang namanya propaganda itu ya intinya menyebarkan kebohongan. Nah, menyebarkan kebohongan dengan begitu cerdas, begitu pintar, dengan sistematis lah kalau bahasa ini ya, kalau dengan sistematis, nah sehingga masyarakat menyangka apa yang mereka dengar itu adalah suatu kebenaran. Naudzubillah. Nah, inilah yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu di bidang agama ataupun di bidang politik dan sebagainya, termasuk di bidang bisnis. Nah, banyak perkara-perkara yang dijadikan bahan propaganda dan akhirnya berhasil mempengaruhi opini masyarakat luas. Berhasil. Dengan apa? Yaitu tadi, dengan menyiarkan kebohongan sekencang-kencangnya, seluas-luasnya, berulang kali. Nah, akhirnya mereka pun percaya. Kan seperti itu intinya. Syiah demikian pula. Nah, jadi kita sambung lagi. Dan setengah mereka itu adalah etikat bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berserikat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuah. Maka etikat itu kufur. Nah, jadi ada juga di antara mereka yang meyakini bahwasanya Sayyidina Ali itu bersamaan. Nah, bersekutu dengan Nabi Muhammad pada kenabian. Artinya Sayyidina Ali Nabi, Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah pun juga Nabi. Jadi Nabi kedua-duanya. Jadi bersamaan. Ibarat zaman bahari itu sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, kan seperti itu keyakinan orang-orang Rafidiyah atau orang-orang Syiah. Naudzubillah min dzalik. Dan juga orang-orang Syiah ini banyak yang ekstrim waktu zaman dulu. Sampai sekarang pun masih banyak yang ekstrim. Di antaranya yang ekstrim itu adalah Syiah Ismailiyah. Nah, di dalam Syiah Ismailiyah itu ada beberapa tokoh yang diantaranya adalah Hasan bin Sobah. Nah, Hasan bin Sobah ini adalah pendiri daripada organisasi gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah yang bisa dibilang sebagai pembunuh secara sembunyi-sembunyi, pembunuh secara diam-diam, pembunuh di kegelapan malam. Kalau bahasa Jepangnya itu ninja. Nah, ini apa kelompoknya? Kelompoknya adalah Hassassin. Lalu Hassassin ini bagaimana cara kerja mereka? Nah, ini kecerdasan daripada Hasan bin Sobah. Dia punya banyak pengetahuan tentang obat-obatan dan juga tentang tanaman-tanaman. Dia tahu bahwasannya ada beberapa tanaman yang diantaranya itu hasis. Hasis itu ganja. Nah, jadi ganja atau yang sejenisnya, yang waktu itu tumbuh subur di beberapa kawasan di Iran atau Persia. Nah, termasuk juga avion atau opium itu tumbuh subur di kawasan Persia. Nah, makanya kalau kita teliti betul-betul, ada beberapa bisnis yang ada di Afghanistan. Apa di antara bisnisnya? Yaitu opium. Jadi mereka itu orang-orang Taliban bukan cuma dia
jadi pelindung kepentingan pengusaha-pengusaha minyak waktu itu sebelum mereka itu berkhianat atau mengambil keuntungan melebihi dari yang yang diharapkan lah, kan seperti itu. Tapi juga mereka melakukan bisnis opium, karena memang opium di daerah Persia, khususnya daerah Afghanistan, kan sekarang Afghanistan itu subur di sana. Nah jadi Hasan bin Sobah ini memakai hasis atau daun-daun semacam ganja ataupun opium untuk melakukan pencucian otak terhadap anggota-anggota yang direkrutnya. Jadi dia lihat ada pemuda yang pemberani, ada pemuda yang yang tangkas, yang kuat, direkrut masuk ke dalam bentengnya itu, namanya benteng Alamut. Nah, dimasukkan ke dalam benteng Alamut, dipinta masuk, bergabung, direkrut. Nah, kemudian disuguhkan yang namanya asap-asap sakti yang berasal daripada ganja atau hasis dan yang seumpamanya. Nah, begitu mereka menghirup asap-asap itu, mereka pun akhirnya berhalusinasi. Nah, seolah-olah didatangi oleh para bidadari dan sebagainya. Pun memang ada kurahan lah, diundang ke benteng Alamut itu. Nah, jadi sambil bejujugitan lah kan gitu, nah, sambil menghisap ganja, nah sehingga mereka terhayal-hayal masuk ke dalam surga. Nah, itu cara kerja daripada Hasan bin Sobah. Jadi ini pemuda-pemuda direkrut oleh Hasan bin Sobah, dilatih bela diri ala Arab kan seperti itu, dilatih untuk membunuh secara sembunyi-sembunyi di kegelapan malam. Nah, jadi supaya hilang rasa takut, disuguhi ganja dan seumpamanya. Karena kan fungsi daripada psikotropika itu diantaranya ya sebagai penghilang rasa takut. Nah, makanya pembuahan kekanakan nangung aja, itu kan bebalapan. Nah, ini imbang menyapu, hilang rasa takut, kada ingat dimati lagi. Atau misalnya mau untal jinit, istilahnya nih, kada ada pikiran kalau bina misalnya aku kecelakaan, kada ada. Atau misalnya tertabrak apa, kan istilahnya nih, kada ada urusan. Nah, bahkan yang tawaran-tawaran, imbas sudah hilang efek sabunya atau hilang efek jinitnya, hanya merasa patih. Tangan misalnya bekas luka atau muha ada luka misalnya nih. Awal-awalnya kada sadar. Nah, itulah naudzubillah min dzalik. Itu adalah macam-macam daripada najis-najis setan. Naudzubillah, kita harus ya menjagalah anak cucu kita jangan sampai ada di antara mereka yang menjadi pecandu daripada najis setan ini. Naudzubillah. Jadi di antara korban hasasin ini dari kalangan kaum muslimin, di antaranya adalah seorang menteri yang soleh daripada dinasti Seljuk, yaitu Nizamul Muluk. Nizamul Muluk yang merupakan pendiri daripada Madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad. Yang mana di antara ulama yang merupakan lulusan Madrasah Nizamiyah bahkan pernah menjadi kepalanya, menjadi pimpinannya, itu adalah Imam Muhammad Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini adalah di antara alumni Madrasah Nizamiyah. Yang mana di Madrasah Nizamiyah itu setiap anak yang duduk untuk mengenyam bangku pendidikan di sana dijamin semuanya. Jadi dijamin, artinya makannya dan seterusnya dijamin. Cuma yang mengajarnya orang-orang pilihan juga, paham jangan lo lah istilahnya nih. Nah, karena ini sekolah yang bergengsi lah, madrasah yang bergengsi. Maksudnya bagi anak-anak yang punya kesungguhan untuk menuntut ilmu agama dimasukkan ke sana dan dapat makan. Sedangkan yang mengajar itu adalah para ulama besar. Nah, ya sehingga di antara alumninya itu yang paling terkenal adalah Imam Ghazali. Nah, ini Nizamul Muluk, beliau pun mati di tangan Hasasin. Nah, begitu juga di antaranya ada lagi Khalifah Al-Mustarsyid Billah. Nah, yang mana Khalifah Al-Mustarsyid Billah ini beliau pas berada di satu daerah untuk mendamaikan orang-orang dari dinasti Seljuk. Nah, ada perebutan kekuasaan di kalangan Bani Seljuk,
Yang mana Khalifah Al-Mustarsyid ini adalah Khalifah Bani Abbasiyah. Beliau mendirikan tenda di sana. Ternyata pada suatu ketika, pada suatu hari lah, waktu zuhur itu beliau membaca Al-Quran, diserbu oleh hasasin, sampai akhirnya beliau pun wafat. Begitu juga keluarga beliau yang ikut dan juga para pengawal beliau. Nah, banyak yang hampir semuanya wafat, dihabisi atau disikat oleh orang-orang hasasin. Nah, waktu itu ada kejadian ajaib di mana ada satu tangan yang kelihatan tidak terbakar. Karena ceritanya begini, sesudah dibunuh orang-orang dari Bani Abbasiyah tadi dikumpulkan, kemudian dilempari pakai api sehingga jasad mereka pun terbakar semuanya, kecuali ada satu tangan yang utuh. Jadi tangan ini utuh, seolah-olah tidak tersentuh oleh api. Nah, lalu kata pimpinan hasasin itu, coba periksa apa yang ada di dalam genggaman tangan tersebut. Nah, karena waktu itu ketika mereka melihat tangan ini masih utuh, dibakar lagi sampai apinya mati, tetap masih utuh. Dibakar lagi, mati apinya, tetap masih utuh. Sedikit pun tidak ada hangus atau gosong sama sekali. Akhirnya mereka penasaran, kata pemimpin mereka, ayo buka apa yang ada di genggaman itu. Setelah dibuka ternyata ada rambut, dan ternyata itu adalah rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rambut itu pun diamankan oleh Sultan Seljuk, yaitu Sultan Mas'ud. Nah, jadi ini adalah keistimewaan daripada rambut baginda Rasulullah, tidak akan terbakar oleh api. Jadi rambut Rasulullah dan seluruh jasad baginda Rasulullah sama sekali tidak akan tersentuh oleh api, sama sekali tidak akan hangus oleh sentuhan api. Ini adalah di antara keistimewaan baginda Rasulullah SAW, baik api dunia ataupun api akhirat. Karena api dunia ini asalnya dari api akhirat juga. Kan ada cerita kan, api yang ada di neraka itu diambil, kemudian yang diambil itu bukan apinya tapi baranya yang sangat kecil. Nah, lalu baranya itu dibasuh dalam berapa 70 kali oleh para malaikat di dalam lautan. Nah, barulah itu ditaruh di gunung, kemudian gunung itu meletus. Nah, dari gunung itulah menjadi bibit api yang ada di dunia. Nah, ini ada menurut cerita dalam beberapa kitab. Jadi sangat mustahil kalau misalnya ada orang yang mengklaim punya rambut baginda Rasulullah SAW, setelah dibakar ternyata rambutnya hangus. Itu adalah mustahil. Jangankan rambut baginda Rasulullah SAW, sapu tangan lah. Sapu tangan atau serbet kalau bahasa Banjarnya, yang biasa dipakai oleh baginda Rasulullah untuk menyapu muka, menyapu keringat beliau yang harum itu, atau menyapu mulut beliau sesudah makan dan sebagainya, itu pun juga tidak terbakar. Nah, ini telah disaksikan sendiri oleh Sayyidina Anas bin Malik yang merupakan mantan khadam baginda Rasulullah SAW. Setiap kali itu sapu tangan atau serbet kotor, beliau menyuruh khadam Sayyidina Anas untuk membasuhnya. Cuma bukan dengan air, tapi membasuhnya dengan api. Jadi tungku api itu kan dinyalakan. Nah, kemudian itu serbet atau sapu tangan ditaruh di dalam tungku api. Nah, sehingga api itu membakar debu-debu yang ada di sapu tangan atau serbet. Debu-debu itu dibakar, kotoran-kotoran itu dibakar, tapi serbetnya, sapu tangannya sama sekali tidak terbakar. Sehingga tamu ini pun bertanya, ini sapu tangan apa? Kata Sayyidina Anas, ini kata pembantu, ini adalah sapu tangan tuanku Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas bin Malik mendapatkannya dari baginda Rasulullah. Ini adalah sapu tangan atau serbet yang dulu pernah yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk menyapu wajah dan mulut beliau. Nah, ini sangat ajaib sekali. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan yang jelas di antara keistimewaan rambut baginda Rasulullah yang tidak dimiliki oleh rambut yang lainnya, yaitu sama sekali
tidak tersentuh oleh api, tidak bisa dibakar atau hangus oleh api. Nah, kemudian kita sambung sedikit. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman jadi kafir. Mereka itu tatkala mereka menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan akan sahabat yang lain, dilebih-lebihkan oleh mereka itu akan segala tulen Sayyidin tulen. Tulen ini maksudnya handai tulen, artinya keluarga. Nah, keluarga Sayyidina Ali. Mana tadi? Daripada sahabat Rasulullah SAW. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa roh apabila keluar ia daripada suatu badan, maka masuk ia kepada lembaga yang lain. Maksudnya kepada jasad yang lain. Nah, ini istilahnya paham inkarnasi. Ini namanya paham inkarnasi. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, maka dia bisa balik lagi ke alam dunia. Tapi bukan dengan rupanya yang waktu dia masih hidup. Bukan dengan jasad yang waktu dia masih hidup, tapi memakai jasad orang lain. Nah, ini inkarnasi, memakai jasad orang lain. Ini namanya inkarnasi. Nah, jadi banyak ini cabang-cabang daripada keyakinan inkarnasi. Nah, termasuk misalnya kalau ada keyakinan bahwasanya baginda Rasulullah SAW merasuk dalam tubuhnya. Nah, merasuk dalam tubuhnya, menjelma dalam tubuhnya. Jelas ini adalah keyakinan inkarnasi. Nah, dan ini termasuk daripada dosa besar, bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kenapa demikian? Karena menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada baginda Rasulullah, yang berbeda dengan kenyataannya. Karena di dalam kitab Tuhfatur Raghibin yang kemarin-kemarin kan telah dibahas bahwasanya siapa yang meyakini bahwa Rasulullah itu kulitnya berwarna hitam, atau misalnya beliau bukan dari Quraisy, maka orang tersebut telah kafir atau keluar dari Islam. Nah, jadi jelas paham-paham inkarnasi pasti akan menyebabkan penisbatan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kenyataan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Nah, kemudian kita sambung sedikit. Maka etikat itu kufur. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat. Nah, ini mengias-ngiaskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Sayyidina Ali dianggap seperti Nabi Isa alaihi salam yang diangkat ke atas langit. Jadi sebagian mereka meyakini demikian. Nah, kemudian kita lanjut. Dengan hidupnya dahulu maksudnya kada pematian. Nah, ini maksudnya kada pematian daripada hari kiamat, serta mengambil balas ia akan segala seterunya. Dan adalah tempatnya sekarang itu pada awan, maka guruh dan kilat itu suara cemetinya, maksudnya suara cambuknya. Maka etikat yang demikian itu kufur karena bersalah-salahan dengan Quran dan hadis dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas Sayyidina Ali telah wafat, bukan seperti Nabi Isa yang diangkat, yang hidupnya di atas awan atau di atas langit, bukan seperti itu. Jelas ini adalah keyakinan yang menyimpang. Yang di dalam kitab ini, kitab Datuk Kelampaian ini adalah keyakinan yang membawa kepada kekufuran. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terkadang zahir ia dengan rupa manusia. Nah, ini bubuhan hulul, bubuhan ittihad, bubuhan yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat pada makhluk atau menyatu dengan diri makhluk. Naudzubillah. Nah, ini asal muasalnya dari Syiah juga. Nah, karena itu ada istilah Syiah Batiniyah, yang mana Batiniyah ini adalah kelompok yang sangat ekstrim juga. Mereka meyakini tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Seandainya mereka bisa mengatakan sholat itu tidak wajib secara terang-terangan, maka mereka akan melakukannya. Cuma mereka ada menganut prinsip takiyah. Takiyah ini bersandiwara. Nah, takiyah ini adalah perkara yang sangat berbahaya dari orang-orang Syiah. Karena itu Syiah ini kadang sulit untuk dilacak. Kenapa? Karena ada konsep takiyah, kan seperti itu. Ada konsep takiyah. Dan bahkan mereka itu menjadikan kehebatan bertakiyah itu sebagai barometer atau sebagai ukuran
iman mereka. Siapa yang pandai bertakiyah berarti imannya tebal. Berarti dia punya makom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keyakinan daripada orang-orang Syiah. Nah, jadi ini bedanya antara Wahabi dengan Syiah. Kalau Syiah ini mereka ada takiyah. Bahkan takiyah termasuk daripada sesuatu yang sangat penting di dalam keyakinan mereka. Jadi kalau misalnya tinggalnya di tempat yang banyak NU-nya ya dia pura-pura NU. Kalau dia berada di tempat yang banyak Muhammadiyahnya, dia pura-pura Muhammadiyah. Kan seperti itu. Nah, ini berbeda dengan karakter orang-orang Wahabi. Kalau orang-orang Wahabi, apalagi orang-orang Salafi, itu mereka belak-belakan. Mereka mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Nah, ini misalnya kafir dan seterusnya dan sebagainya. Mereka terang-terangan. Jadi sangat nampak. Jadi untuk mengenali Wahabi, Salafi itu gampang. Karena pasti keyakinan mereka akan dikeluarkan oleh mereka di dalam pengajian-pengajian mereka. Di dalam pergaulan mereka itu pasti akan mereka nampakkan. Nah, bukan cuma pengajian-pengajian mereka, tapi juga dalam pergaulan mereka. Pasti akan mereka nampakkan. Nah, jadi sangat menonjol karakter daripada orang-orang Wahabi atau Salafi. Nah, berbeda dengan orang-orang Syiah, kadang orang-orang tertentu saja, orang-orang dekatnya yang tahu bahwasanya si fulan ini adalah Syiah. Ini bahayanya Syiah. Nah, mereka bisa bertakiyah. Kadang kita tidak menduga, oh ternyata si fulan ini Syiah. Misalkan seperti itu. Karena takiyah sekali lagi bagi mereka adalah perkara yang penting. Kalau tidak salah bagi mereka itu adalah termasuk daripada rukun Islam atau rukun iman lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga mereka menjadikannya sebagai tolak ukur dari ketebalan iman atau ketinggian makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ini kada disebut Bang di sini. Syiah ini menghalalkan nikah mut'ah. Nah, ini yang nyamannya ya kalau istilahnya nih, nikah mut'ah inilah yang kadang orang-orang akademis, para mahasiswa ikut masuk ke dalam Syiah dengan alasan apa? Daripada berzina lebih baik ikut Syiah. Karena kalau ikut Syiah boleh nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kawin kontrak dan sigotnya pun berbeda. Nah, si laki-lakinya mengatakan misalnya matta'tu fulanah binti fulan. Nah, seperti itu. Aku mut'ah si fulanah binti fulan. Ya kalau dalam masa misalnya sekian hari dengan mahar sekian dalam masa sekian hari. Jadi bukan ankah tuka, zawaj tuka, bukan. Tapi matta'tu. Nah, itu sigot mereka. Sigot akad nikah mereka, nikah mut'ah. Dan mereka pun punya keyakinan bahwa nikah itu ada dua. Ada nikah daim, ada nikah mut'ah. Nah, kalau nikah daim itu terbatas hanya 4. Nah, itu yang ankah tuka zawaj tuka. Nah, itu nikah daim. Nah, adapun nikah terbatas. Jadi istri hendak sejam kali 1000 pun boleh, kan seperti itu. Tidak ada batasan dalam urusan mut'ah. Nah, ini yang membedakan antara Syiah Iran dengan kaum Zaidiyah. Zaidiyah itu tidak ada istilah nikah mut'ah. Jadi bagi mereka orang-orang Zaidiyah itu mereka tidak menampakkan kebencian mereka kepada sahabat. Nah, adapun orang-orang Syiah yang 12, Syiah yang 12 imam itu, Syiah Iran itu mereka sangat menampakkan kebencian mereka kepada para sahabat. Bahkan ada mereka menjadi anak kepada sahabat itu sebagai rukun khutbah mereka di dalam Jumatan mereka. Naudzubillah min dzalik. Nah, adapun untuk tarawihan mereka jelas tidak tarawihan. Jadi orang-orang Syiah kada bakal tarawih. Nah, kenapa? Karena tarawih itu yang Umar, tarawih yang 20 berjamaah itu yang menghidupkannya adalah Sayyidina Umar. Mereka sangat membenci kepada Sayyidina Umar. Pun Zaidiyah sama, mereka tidak tarawih dalam jumlah 20 rakaat. 12 rakaat. Kenapa? Karena yang 20 itu adalah inisiatif daripada Sayyidina Umar. Maksudnya dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar. Sebelumnya ada tarawih di zaman Rasulullah. Cuma hanya 2 atau 3 malam. Kemudian beliau stop. Nah, kemudian beliau mengatakan, aku khawatir
Kenapa jadi stop tarawih, stop Ramadan beberapa hari dianggap wajib muslimin, kan seperti itu. Nah, dihidupkan lagi oleh dalam jumlah berjamaah, yang mana imamnya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ini sebenarnya adalah seorang Yahudi, cuma dan beliau daripada sahabat yang punya beliau bukan orang munafik, bahkan beliau termasuk daripada sahabat yang terkemuka. Sekalipun Yahudi, tapi iman beliau kuat. Nah, jadi bukan orang munafik. Sama seperti istri baginda Rasulullah Sofiyah. Nah, itu adalah keturunan Yahudi, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nah, tapi apa? Tapi iman beliau kuat. Nah, bukan menjadi bagian dari orang-orang munafik. Justru yang munafik itu waktu itu adalah orang Arab sendiri, yaitu yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kan seperti itu. Nah, ada memang orang-orang Yahudi yang ikut-ikutan. Cuma tidak semua orang Yahudi itu jahat, intinya seperti itu kan selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Etikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, maka dinamai akan dia nabi dan imam. Ialah dia kepada agama betul. Maksudnya mengajak manusia kepada agama yang betul, kata mereka. Jikalau tiada demikian, niscaya sesat segala makhluknya. Nah, jadi ini jelas paham hulul dan ittihad. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan beberapa manusia, yang beberapa manusia itu mereka katakan sebagai nabi dan imam. Jadi nabi dan imam mereka itu mereka anggap sebagai penjelmaan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu mereka sebut dengan istilah Yesus Kristus sebagai jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena 3 in 1, Tuhan Allah, mereka menyambat ya kalau istilahnya nih tahu aja tuh. Nah, itu Ruhul Kudus. Nah, artinya apa, semacam ya nur lah. Nurnya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, jadi ada Allah Subhanahu wa taala, itu ada nurnya. Nah, nurnya itu adalah menurut keyakinan orang-orang Kristen adalah asal makhluk alam semesta. Nah, lalu nurnya ini, Ruhul Kudus ini masuk ke rahim Siti Maryam, lalu lahirlah baginda salam yang mereka namakan dengan Yesus Kristus. Nah, itulah keyakinan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian kita lanjut sedikit. Dan setengah mereka adalah etikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk kepada suatu bersuah ia dengan dia, maka etikat yang demikian itu kufur. Maksud bersuah ini bependeran. Nah, bependeran ya istilah kalau bahasa orang-orang kampung itu mesra lah, kan seperti itu. Jadi menyatu lawan setiap sesuatu. Nah, menyatu dengan makhluk lah, kurang lebih seperti itu, menyatu dengan makhluk, bertempat dengan makhluk dan mesra dengannya. Nah, ini adalah keyakinan yang salah dan keliru serta bisa membawa kepada kekufuran. Kalau Datuk Kelampayan ini mengatakan kufur, naudzubillah min dzalik. Jadi itu adalah ajaran-ajaran Syiah yang masuk ke dalam sebagian kelompok yang mereka merasa bagian daripada sufi. Padahal sufi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Nah, adapun kata-kata misalnya apa mafil jubah ilallah, atau misalnya mara'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi, bukan berarti mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala bertempat atau menyatu dengan sesuatu. Bukan. Itu adalah karena dzauqiyah. Karena perasaan cinta dan rindu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kayak imam, misal kan gitu. Nah, imam misalnya sudah tua, sudah sepuh. Lalu misalnya bini imam meninggal. Nah, misal aja Bang kan gitu. Nah,
Nah, bini imam ini misalnya kan hobinya memasak, ya kalau istilahnya nih. Jadi bini imam meninggal, terlihat bibinian yang memasak langsung keingatan lawan nang bini. Paham ya lo lah. Nah intinya seperti itu. Lalu jadi imam, aku melihat biniku pada perempuan itu. Kan istilahnya nih. Paham ya lo. Bukan berarti imam meyakini almarhum nang bini menyatu istilahnya nih rohnya lawan jasad si perempuan tadi, bukan seperti itu. Nah, lalu apa maksudnya? Karena saking rindunya imam kan gitu nah, saking cintanya imam sehingga mata kepalanya itu melihat kepada perempuan yang sedang memasak tadi, sedangkan mata hatinya tembus kepada almarhum istrinya. Langsung keingatan, langsung istilahnya nih, kada detik lagi istilahnya, langsung terbang pikirannya kepada sang istri tercinta. Kan seperti itu. Begitu juga orang-orang sufi yang sejati. Nah, ketika melihat alam semesta, pikirannya langsung tembus kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta itu. Paham ya kalau lah? Bukan berarti mereka meyakini bahwa Allah taala menyatu dengan alam semesta atau bertempat pada alam semesta. Jadi itu kata-kata yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah kata-kata dzauqiyah, bukan kata-kata akidah. Nah, kalau akidah jelas keyakinan bahwa makhluk ya makhluk, Allah ya Allah, kan seperti itu. Cuma kadang karena seseorang itu sangat cinta kepada Allah sehingga ketika dia melihat makhluk, mata kepalanya tertuju kepada makhluk tapi mata batinnya langsung tembus ke hadrat Allah, langsung ingat. Nah, jadi misalnya kan nih memasang baju si nih imam memasang baju olahan bini, langsung melihat baju langsung ingat lawan bini. Nah, jadi ujar imam, aku melihat biniku di dalam baju ini. Bukan berarti bini imam menyatu lawan baju, bukan. Paham ya kalau lah? Karena saking rindunya. Selanjutnya nih, langsung keingatan. Nah, itu diantara maksudnya supaya bisa dipahami betul-betul. Nah, jadi insya Allah akan kita sambung lagi. Anuk, landung sudah sekolah. Selanjutnya nih. Amun anuk ini aja sudah. Amun hendak nyaman tuh bahalat aja ya kalau lah. Seminggu sabilal, seminggu tuhfatul ragibin ya kalau lah istilahnya nih. Supaya kada mau kepala nya bila kalawasan akhirnya bisa mau kan nih. Yang bependir nih kada ingat lagi lawan waktu ya kalau istilahnya nih. Nah cuma yang mendengar benarnya kadang sudah pusing kan gitu nah. Nah itu jadi mungkin gitu aja sudah supaya nyaman. Jadi bahalat minggu aja kan seperti itu. Paham ya kalau lah. Kira-kira adakah yang hendak ditanyakan? Karena ini masalah akidah ini, nah masalah yang di dalam kitab Tuhfatur Ragibin ini panjang, istilahnya kan seperti itu nah. Penjelasannya panjang, kitabnya tipis cuma penjelasannya panjang. Amun misalnya dibaca wara kan gitu nah, tanpa penjelasan yang mencukupi asa kurang serak ya kalau istilahnya nih. Karena banyak di antara masyarakat yang masih bingung, yang masih kurang mengenal apa itu akidah Syiah misalnya, apa itu akidah Khawarij, apa itu akidah Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, salah-salah kalau misalnya kada kenal bisa terjerumus ke sana. Istilahnya itu kada tahu jalan, kada tahu di sini ada lubang, ya kalau di sini ada tikungan tajam, ya kalau istilahnya nih. Nah, di sini ada jurang misalnya nih kada bekandang, kada tahu jalan. Nah, kalau kada tahu jalan, ujung-ujungnya bisa kecelakaan. Jadi kita harus tahu dengan jalan yang mana yang ada lubangnya, yang mana yang ada tikungan tajamnya, yang mana misalnya ada jurang yang tidak ada penghalangnya dan seterusnya. Nah, itu perlu kita ketahui supaya jangan celaka di tengah jalan. Paham jangan lulah. Nah, kira-kira adakah yang Anda bertakun? Silakan ya. Guru, apa ya hukumnya yuk kalau sambil menjinet sambil berselawatan? Ini banyak guru dan ulun pernah mengalaminya juga. Ya. Ya jadi intinya ini sama lawan mencampur.
mencampur madu lawan tahi. Intinya tuh, jangan gitu nah. Yang jelas kita bersolawat itu kepada Rasulullah, kan seperti itu. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia, dan kita semua meyakini akan kemuliaan tersebut, dan merupakan kewajiban atas kita untuk memuliakan beliau. Di antara cara kita memuliakan beliau adalah dengan bersolawat dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Kalau misalnya kita itu bersolawat dalam keadaan berbuat maksiat, nah ini kan sama tadi. Artinya madu dicampur lontai. Artinya kan sesuatu yang tidak patut untuk dikerjakan. Kalau misalnya sambil sholawatan, sambil misalnya minum khamar, atau misalnya menjinit, atau misalnya na'udzubillah bejujugitan lakian binian, nah ini bukan yang mendatangkan rahmat, justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ngarannya mengolok-olok sholawat, mengolok-olok baginda Rasulullah. Sekalipun mungkin yang punya gawian ini berkilah, artinya aku tetap aja niatku memuliakan Rasulullah, kan seperti itu. Nah, tapi jelas itu bukan memuliakan, itu kan kilahannya saja. Sedangkan yang paling nampak dari itu pemandangan adalah orang yang bersalawat dengan istilahnya nih melakukan perkara-perkara yang justru dibenci oleh baginda Rasulullah. Ini kalau istilah kita ya semacam melakukan penghinaan atau penistaan terhadap baginda Rasulullah, kan seperti itu. Nah, jadi ya sebaiknya jangan dilakukan lagi lah, kan gitu nah. Jadi kalau hukumnya ya jelas, hukumnya tadi bersalawat itu memang ibadah, kan seperti itu. Tapi menjinit, nah ini ya perkara yang haram, kan seperti itu nah. Ini perkara yang dilarang. Nah, jadi kita kadakawa juga istilahnya kan mendengar-dengar lah dari cerita-cerita, ada memang kisah seseorang yang dia ini waktu hidupnya banyak berbuat perkara-perkara yang diharamkan. Sampai dia tua pun tidak berhenti. Sampai akhirnya dia berpergian bersama anaknya yang masih muda, laki-laki, yang mungkin umur baru 20-an, ikut suatu rombongan ke suatu tempat. Ternyata ini laki-laki sakit di tengah jalan. Nah, sampai akhirnya ditinggalkan oleh rombongan itu. Jadi yang ada itu hanya laki-laki, yang ada di jalan itu, yang bertinggal di jalan itu hanya si laki-laki dan si anaknya. Ternyata si laki-laki ini pun meninggal dunia. Na'udzubillah. Nah, kemudian si laki-laki ini mayatnya nih, jenazahnya menghitam. Dan juga perutnya membuncit secara tidak wajar. Nah, membesar, membengkak. Jadi perutnya membengkak, badannya membengkak, sedangkan tubuhnya menghitam. Akhirnya si pemuda ini bingung, apa yang akan kulakukan? Lalu dia, ya karena mungkin kelelahan juga, dia duduk, mungkin bersandar di satu pohon korma atau bagaimana. Tiba-tiba datang satu sosok yang sangat tampan, yang tidak pernah dilihat oleh si pemuda tadi, seorang laki-laki setampan sosok misterius ini. Tidak pernah dia melihatnya. Dan juga wanginya begitu menyerbak. Begitu juga pakaiannya putih cemerlang. Tidak ada sedikit pun terlihat tanda-tanda dari perjalanan. Lalu si sosok misterius tadi mengusap jasad si ayah dari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang asalnya hitam, yang asalnya bengkak menjadi pulih seperti semula. Bahkan tubuhnya bercahaya-cahaya. Nah, jadi hilang bengkaknya, hilang girangnya. Lalu pas sosok misterius tadi hendak berlalu, langsung dicegat oleh si anak. Nah, tunggu sebentar. Nah, ulun dapat takut siapa pian. Lalu apa kata sosok misterius ini? Aku adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Nah, lalu kata si pemuda tadi, kira-kira apa gerangan yang terjadi dengan ayahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dia melampaui batas di masa hidupnya. Dia banyak melakukan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mau hukumnya ketika dia mati, dia badannya bengkak
dan juga eh, kulitnya menjadi hitam. Kan seperti itu, kulitnya menjadi hitam. Lalu kenapa dia datang menolong? Karena dia senantiasa bersalawat kepadaku. Banyak sekali tidak tidur kecuali telah banyak membaca salawat kepadaku. Itulah amalan ayahmu setiap malam, kata baginda Rasulullah. Kan seperti itu yang ada termaktub dalam cerita tersebut. Nah itu istilahnya bisa saja betul itu cerita. Bisa saja itu cerita memang betul. Cuma kita kada ada jaminan apakah kita akan meninggal dalam keadaan beriman atau tidak. Karena apa? Karena syafaat baginda Rasulullah hanya diberikan kepada orang yang beriman. Orang yang mati dalam keadaan beriman. Dan kebetulan si ayah ini matinya dalam keadaan beriman. Sehingga berhak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah tapi yang lain-lainnya belum tentu. Belum tentu mati dalam keadaan beriman. Termasuk kita ini, na'udzubillah. Kita ini pun belum tentu mati dalam keadaan beriman. Karena kita tidak ada mendapat jaminan. Paham ya Allah? Nah, seandainya nih kita banyak bersalawat, besi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita mati kada beriman. Nah, maka Rasulullah kada bakal kau menolong. Paham ya Allah? Nah, cara-cara orang mati kada beriman itu banyak. Contohnya kan disebutkan kemarin-kemarin. Di antara hal-hal yang menyebabkan seorang muslim menjadi murtad itu adalah misalnya dia menghinakan atau menistakan atau misalnya melontarkan sumpah serapah kepada Allah Ta'ala atau kepada para malaikat atau kepada baginda kepada para rasul dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah kita ambil satu contoh aja. Misalnya nih ada orang berjalan-jalan pakai sepeda motor, misal. Nah ternyata ini musim hujan. Musim hujan. Pokoknya bila berjalan hujan, kehujanan. Ya kalau bila berjalan misalnya kehujanan, karena kesal lalu menyumpahi lawan malaikat Mikail misalnya deh. Menyambati bungul atau apa lawan malaikat Mikail. Nah ini kan akhirnya menyebabkan imannya menjadi lepas. Kalau dia tidak bersyahadat maka dia dianggap sebagai orang yang murtad. Kalau dia sesudah itu dia tidak bersyahadat maka dia adalah orang yang murtad. Yang keluar dari Islam. Berani-berani melontarkan sumpah serapah kepada malaikat. Nah. Jadi misalnya nih orang ini menyumpahi malaikat Mikail. Artinya ya kalau anunya nih contohnya nih. Artinya disambatinya bungul, disambatinya apa karena kada begaduh kan nih istilahnya nih rahataninya sibuk, rahataninya melakukan perjalanan diturunkan hujan tarus oleh malaikat Mikail misalnya kan gitu. Nah, disumpahinya malaikat Mikail sekalinya belum lagi mengucap 2 kalimat syahadat sesudah itu ternyata tabrakan. Pas tabrakan jiun waktu itu juga. Artinya apa? Artinya dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Mati dalam keadaan imannya telah batal oleh ucapannya. Yang mana ucapannya itu adalah menyumpahi malaikat Mikail alaihi salam. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita kan tahu umur kita kayak apa. Akhir umur kita apakah kita mati beriman atau kada. Oleh karena itu kita jangan juga salah kaprah dalam memahami atau menyikapi ini cerita Rasulullah memberi syafaat kepada orang yang gemar bersalawat. Nah, sehingga ada sebagian orang yang salah kaprah, salah menyikapi, artinya kada apa-apa kita kada sembahyangan, artinya nih belang kambingan kada masalah kan gitu nah. Atau misalnya ya tegawi riba atau tegawi ini itu yang kalau misalnya nih minum ke apakah kada masalah, yang penting kita banyak-banyak membaca salawat karena Rasulullah yang akan memberi syafaat. Nah bujur aja Rasulullah akan memberi syafaat kepada orang yang beriman. Itu bujur. Cuma yang jadi masalah apakah kita ini dijamin mati beriman. Nah ini yang jadi masalah. Karena kita kada ada jaminan maka jangan sekali-kali kita berbuat yang seperti itu. Artinya mau ulu-ulu Allah Ta'ala mau ulu-ulu baginda Rasulullah kan seperti itu. Nah jadi jelas benjinit itu kada jadi halal dengan sebab bersalawat. Nah intinya kayak itu tuh. Paham jangan lah. Nah itu tuh. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Ulo ini kan buruh. Jadi bahasa lawat hendap buruh gawian tuh nah. Ibaratnya kan aurat terbuka gitu. Kayak hukumnya amunnya bahasa lawat gitu nah. Kan aurat terbuka gitu.
sopan lah gitu nah. Ya intinya pas saja tuh sudah jadi jawaban, artinya ini sesuatu yang kada sopan ya kalau lah. Amun kawa tuh ya menutup aurat lah ya, kalau menutup aurat itu paling kada menutupi bagian antara pusat dan lutut untuk laki-laki kan seperti itu. Nah jadi amun yang akan datangnya pakai selawar apa orang tuh orang menyebut selawar NU kah? Selawar nang itu menutupi pusat lawan antara pusat lawan lutut. Selawar nanti keselintuhot tuh nah. Nah itu yang pasnya kan seperti itu. Sekalipun memang sebenarnya masalah aurat lelakian ini ada khilaf kan seperti itu. Cuma mayoritas ulama mengatakan bahwasanya aurat laki-laki itu adalah antara pusat dan lutut. Nah, sekalipun ada yang sebenarnya memperbolehkan pakai celana pendek itu memang ada kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dan kaul dhaif dalam mazhab Imam Malik memang ada kan seperti itu. Nah, cuma istilahnya kalau kita ya sebagai orang yang orang tuh yang berusaha untuk memperbaiki diri, ya maka kita berusaha pula untuk menutup aurat kita kan seperti itu. Artinya apalagi kalau misalnya kita bersalawat, maka ya itu tadi. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya baginda Rasulullah SAW akan menyahut salawat kita. Kan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan umatnya. Nah, bagaimana keadaan umatnya itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala beliau bisa melihat siapapun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas misalnya ada orang bersalawat, misalnya kan gitu nah, bersalawat hadap dilihatkan oleh Rasul oleh Allah taala. Nah, ini nah orangnya yang bersalawat nih dilihati oleh Rasulullah, bersalawat hadap. Artinya ini kan menyupanakan ngarannya ya kalau lah istilahnya nih. Nah jadi yang bagusnya itu paling kada pakai selawar yang menutup aurat, paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah kalau hukumnya ya membuka aurat ya jelas hukumnya kada boleh kan ya kalau istilahnya nih. Adapun bersalawat ya itu termasuk daripada ibadah yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita wajib untuk juga menjalankan adab kan kepada baginda Rasulullah. Itu termasuk daripada tanda kesempurnaan iman kita kepada baginda Rasulullah, menjaga adab yang diantaranya bersalawat dengan menutup aurat seperti itu kan istilahnya nih. Nah jadi apa yang dilihatkan tuh ya istilahnya kan mungkin kita akan merasa malu kan istilahnya nih, malah supannya aku istilahnya nih dilihat Rasulullah menyelawat lawan sidin harus bersalawat handap kan gitu istilahnya nih. Jangankan lawan Rasulullah, lawan presiden atau lawan gubernur mungkin kita supan ya kalau istilahnya nih. Wah apa ini istilahnya nih? Apa tuh bubuhan pengawal-pengawalnya dikira ini orang gila. orang gila kan ini menerobos kan nih hendak berhadap nih presiden atau berhadap gubernur ya kalau istilahnya nih. Nah, orang berhadap presiden, berhadap gubernur itu pakai pakaian yang rapi ya kalau pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang layak lah kan gitu nah yang sopan. Nah, itu cuma jabatan dunia. Apalagi Rasulullah SAW ini jabatan dunia akhirat yang tidak bisa diapa-apai, artinya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Nah, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Paham ya Allah? Nah, jadi ya istilahnya kalau salawat itu pasti berpahala. Cuma urusan menutup aurat itu wajib. Seperti itu, paham ya Allah? Nah, itu tuh. Kenapa nih kita nih? Nah, karena Izur ada pertanyaan? Nah, karena sudah landung. Jadi itu aja sudah nyaman ya Allah. Nah, supaya supaya kada camuh pikiran kan gitu nah, diganti-ganti aja sudah. Nah, jadi kalau misalnya ada salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala perkara yang mendatangkan murkanya dan juga dari segala perkara yang menjauhkan kita dari ridhonya serta dari hal-hal yang tidak kita inginkan daripada mara bahaya, daripada bala bencana, daripada hal-hal yang menyebabkan kita rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Al-hadiniyah wa alamana wa bisalafun sallallahu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi